سب نے ہے طاقتہ ہمارے ساتھ رابطہ کس نے کیا؟ ہمارے یہاں کے جو اصل جو مائی باپ اس ریاست کے بنے ہوئے ہیں، ڈی جی جو یہاں کا ڈائریکٹر ہے، جو بریگیڈیئر فائق ہے، آپ لوگوں سے کوئی چیز نہیں چھپائیں گے، اس نے رابطہ کیا اور یہ کہا کہ میں نیا یہاں پہ ڈیپیوٹ ہوا ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے جواب دیا کہ ہم کسی شخصیت کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے، ہم کرسی کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں۔ آج تم نہیں ہو، کل کوئی اور آئے گا، ہم کرسی کو دیکھتے ہیں، ہم شخصیت کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے۔ یہ قانونی بات ہے کہ کرسی کی حیثیت ہوتی ہے، شخصیت کی حیثیت نہیں ہوتی۔ ہم وہ تالی نہیں، تالی نہیں، تالی نہیں، کوئی تالی نہیں۔ آپ کو حقیقت بتانی ہے، آج آپ کو حقیقت بتانی ہے۔ مرنا سب نے ہے، میں بھی مر جاؤں گا، یہ لائن میں کور کمیٹی کے لوگ یہ بھی مر جائیں گے، قبرستان بھرے ہوئے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن آپ لوگوں کو، اس ریاست کے لوگوں کو اصل حقیقت کا پتہ لگنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ بات کی گئی، ہم نے کسی طرف ہٹ درمی نہیں کی، یہ میرا بھائی اس چیز کا گواہ ہے۔ یہ بات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ سے پاکستان سے منسٹر جو ہے وہ رابطہ کریں گے، ہم آپ کی میٹنگ کرائیں گے، آپ اپنی کمیٹی دیں۔ ہم نے انڈرسٹینڈنگ سے 9 بندوں کی کمیٹی بنا کے ان کو دے دی اور چارٹر آف ڈیمانڈ بھی دے دیا۔ اب ہوا کیا کہ جب ہم نے کمیٹی دے دی، چارٹر آف ڈیمانڈ دے دیا، تو 2 سے 3 دن ہم پھر ان کے پیچھے لگے رہے۔ ہم ان سے پھر پیچھے لگے رہے کہ کیوں نہیں میٹنگ ہو رہی۔ ہوا یہ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مذاکرات کے لیے آ گئے ہیں، یہ کہیں ہٹ درمی نہیں کر رہے، کیونکہ پبلک میں یہ میسج دیا جا رہا ہے 38 میں سے 36 پورے ہو گئے تھے، 2 رہ گئے تھے، تو ایکشن کمیٹی نے ہٹ درمی کی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب جب دوبارہ ہم نے ان سے رابطہ کیا تو یہ غائب ہو گئے۔ میں نام لے کے کہوں گا، بریگیڈیئر فائق صاحب غائب ہو گئے۔ اب اگلا کیا ہوا کہ سائفر سامنے آ گیا۔ اب انہوں نے جب دیکھا کہ یار یہ ایکشن کمیٹی پھر اکٹھی ہے، یہ تقسیم نہیں ہوئی، انہوں نے کمیٹی بھی دے دی، مذاکرات کے لیے بھی آ گیا، فوری طور پہ سائفر نامی ایک صفحہ سامنے آیا، اور وہ سائفر نامی صفحہ ان تمام سیاسی جماعتوں کے جو بڑے بڑے قائدین ہیں، میں الفاظ اقرار کرتا ہوں، ان کی مرضی سے، بریگیڈیئر فائق کی مرضی سے وہ سائفر سامنے لایا گیا۔ رکے آج ساری سنیں بات، وہ جعلی سائفر تھا۔ سائفر دنیا کا وہ خطرناک ڈاکومنٹ ہے کہ وہ انوار الحق کے پاس یا ان کے پاس کوئی وہ قانونی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو ڈی کوڈ کریں یا پبلک کریں۔ سائفر 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان ایک ڈاکومنٹ تھا، وہ وزارت خارجہ کا کام تھا اس کے پاس آنا، اس کو ڈی کوڈ کرنا، اس کو آفیشیلی اس پہ بات کرنا۔ اب جب سائفر آ گیا، اس سے پہلے ہمارے بڑے بڑے سیاسی جماعتوں کے لیڈروں نے مختلف جگہوں پہ جا کے یہ پلان کیا گیا تھا، پورا یہ تاثر دینا شروع کر دیا۔ سائفر سے پہلے یاد کرنا کس نے یہ بات کی تھی کہ جموں کشمیر جوائنٹ آرمی ایکشن کمیٹی کے لوگ را فنڈڈ ہیں، یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، یہ اس آڑ میں، بنیادی حقوق کی آڑ میں انڈیا کے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں۔ یاد ہے نا کس بندے نے یہ بات کی تھی؟ اس سے آگے چلتے ہیں۔ یہ پلان کر کے پہلے بیانیہ بنایا گیا، پھر جھوٹا سائفر سامنے لایا گیا، لیکن الحمدللہ جب پوری قوم جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہو گئی کہ یہ جھوٹا سائفر ہے، جس کے اندر دن ہی آپ نے منڈے لکھا سیچرڈے تھا، چور چوری کرتا پکڑا جاتا ہے۔ پھر ہمارے اوورسیز بھائی میری بات سے ناراض نہ ہونا، یہ آج حقیقتیں سن لیں، کوئی پتہ نہیں کون زندہ رہتا کون نہیں رہتا۔ اس وقت ہم نے سائفر کو ریجیکٹ کیا کیونکہ تھا ہی وہ جعلی، وہ سائفر ان کو ریورس کرنا پڑا۔ وزیر اعظم انوار الحق کی سٹیٹمنٹ آ گئی، جو ایک اس سے پہلے چینل پہ بیٹھ کے پاکستان کے بڑے بڑے چینل، نامی گرامی چینل، تحفے ان کے اوپر، کہ وہاں بیٹھ کے وہ یہ کہتا تھا جناب یہ ہمارے پاس ثبوت آ گئے ہیں، یہ را فنڈڈ ہے، اور اس کے بعد وہی چینل وہ سائفر کا ڈاکومنٹ سامنے لاتے ہیں، اور ہمارے یہاں کے بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے قائدین سائفر کو لہرا کے بتاتے ہیں کہ جناب یہ وہ سائفر ہے۔ اینڈ کیا ہوا کہ جب عوام ان کو ٹکری، ان بے ایمانوں کو ٹکری، تو ایک کہتا ہے کہ میں نے تو بلیک ویب سے اٹھایا تھا، ڈارک ویب سے اٹھایا تھا، ایک کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں سائفر کہاں سے آیا۔ یہ ان کا وہ دوسرا وار تھا۔ خاموش۔ اس کے بعد یہیں پہ بس نہیں ہوا، یاد ہوگی وہ تصویر، لمبے سے ٹیبل پہ تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین، بڑے بڑے قائدین جو 78 سالوں سے کشمیر کے نام پہ ہمارا خون چوس رہے ہیں، وہ ایک لائن میں بیٹھے اور سب نے
उस साइफर के ऊपर मोहर लगाई कि साइफर ठीक है, एक्शन कमेटी को खत्म किया जाए। ये कहते हैं ना कि एक्शन कमेटी का उसमें जिक्र नहीं है। मैं दावे से कहता हूं, आओ बैठो मेरे पास टेबल पे, मैं तुम्हें साबित करके दूंगा कि तुमने किस जगह पे साइफर के अंदर एक्शन कमेटी को लाया और किस किस जगह पे तुमने किस तरीके से एक्शन कमेटी को डिस्कस किया और टारगेट करने का फैसला किया। ऑल पार्टीज आ गई, सब ने मोहर लगाई कि एक्शन कमेटी को खत्म किया जाए। वहीं पे बस नहीं हुआ, उसके बाद असेंबली का इजलास बुलाया गया, उसके अंदर भी मोहर लगाई गई। इनके एलामिये ये नहीं बनाते, इनके असल माई बाप बनाते हैं। एलामिया जारी हो गया, ऑल पार्टीज एलामिया जारी हो गया, असेंबली इजलास, वहीं पे बस नहीं हुआ। इन्होंने फिर एक करारदाद पेश की जिसके अंदर फिर एक्शन कमेटी को गैर महसूस तरीके से जत्थे के लफ्ज से, आप ये बताएं जत्थे का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल कर रही है? एक्शन कमेटी को कहते हैं ना जत्था, तो बात समझे। उसके बाद वहीं पे बस नहीं हुआ, इन्होंने कहा कि नहीं, एक्शन कमेटी के पास कोई मैंडेट नहीं है, वोट हमने लिए हैं, मैंडेट हमारे पास है। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपना मैंडेट शो करो, जो इनके माई बाप है। लेकिन जब रब की तरफ से जिल्लत किसी के मुकद्दर में लिख दी जाए ना, वो कभी तब्दील नहीं होती। रावला कोर्ट के अंदर ये जलील और रुस्वा हो गए और खाली कुर्सियां इनका मुकद्दर बनी। बाग के अंदर डर के मारे छोटा सा इन्होंने एक जगह पे पिंडाल लगाए और अपनी इज्जत बचाई। अब क्या होता है कि जब तमाम फायर इनके जाया हो गए तो ऐन 29 से पहले दो हुकूमत पाकिस्तान के दो काबिल एहतराम मिनिस्टर आते हैं और हमारे से मुज़ाकरात करते हैं। वो ये मैंडेट लेके आए थे कि जो 8 दिसंबर का, वो 8 दिसंबर जो सितंबर में आके हमसे डिस्कस कर रहे हैं, जो 6 माह के अंदर इन्होंने सेटल करना था, कि हमें ये कहा गया है कि जी ये हम एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात करेंगे, 8 दिसंबर की चीजें उनको देंगे और ये कॉल ऑफ कर लेंगे। अल्फन ये कह रहा हूं, मुज़ाकरात स्टार्ट करने से पहले मैंने अमीर मुकाम को, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को मैंने ये कहा कि आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, ये मुनासिब नहीं है कि आप आए हैं मुज़ाकरात करने और आप मुज़ाकरात करें और हमारी चीज फाइनल ना हो, ये आपकी भी बेइज्जती है, हमारी भी बेइज्जती है। उनका मतलब क्या? मैंने कहा पहली बात ये बताएं कि आप किन लोगों के सामने बैठे हुए हैं। उसने कहा क्या मतलब? मैंने कहा हमारी इस हुकूमत ने, हमारे अदारों ने तो हमें रॉ फंडेड इंडियन एजेंट साबित किया। उनको इस बात का नहीं था अंदाजा। उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, आप लोग ठीक है, हम तब आपके पास आए हैं। ये इनको दूसरा जूता इनके मुंह पे लगा। उसके बाद हमारे मुज़ाकरात स्टार्ट जब हुए, मैंने रोका, मैंने कहा ये बात ज़हन में रखें, आपको ये कहा गया है कि 8 दिसंबर की चीजें आप सेटल करेंगे, हम कॉल ऑफ करेंगे, ये बात नहीं हो सकती। अल्फन कह रहा हूं ये बात। उन्होंने कहा क्या मतलब? हमने उनको चार्टर ऑफ डिमांड, 38 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड और 38 नुकात की बैग पे तफसीलवार 8 सफ़े वो हमने उनके हवाले किए। हमारे मुज़ाकरात स्टार्ट हुए, छोटी मोटी चीजें, कोई मेन टाइटल पूरा नहीं, छोटी मोटी चीजें हमारी डिस्कस हुई। मिसाल के तौर पे सेहत के हवाले से जब सेहत कार्ड की बात की तो उन्होंने कहा जी कि ये हमारा मसला नहीं, ये आपकी हुकूमत का मसला है। सीटी स्कैन मशीन, MRI, ये छोटी छोटी चीजें उसमें से हमारी डिस्कस हुई। एंड ये होता है कि जब हम अपने असल मुद्दा पे आते हैं, जो पूरी रियासत के लोगों का मुद्दा है, वो क्या है? 12 सीटों का खात्मा, मुराद का खात्मा, हाई कोर्ट का वो फैसला 2019 जो ये आपको हक देता है कानूनी तौर पे कि रियासत के अंदर जितने भी हाइडल प्रोजेक्ट लगे हुए हैं उनके एग्रीमेंट रियासती हुकूमत के साथ किए जाएं, ताकि पता लगे कि रियासत के लोगों को कुर्बानियां देने का क्या फायदा मिला। चौथा पॉइंट, सेहत कार्ड की बहाली। जब ये 4 चीजें हम उनसे डिस्कस कर रहे थे, अल्फन कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि ये आपकी असेंबली का मामला, ये हमारा मैंडेट नहीं है। मुझे एक बात बताएं, क्या हम अवाम का एक मैंडेट लेके वहां पे गए थे तो किस तरीके से हो सकता था कि हम असल चीजों को छोड़ के वो छोटी छोटी चीजें लेके कॉल ऑफ कर लेते? क्या हम कॉल ऑफ कर सकते थे? हाथ खड़ा करके बताएं। अल्फन आपको कह रहा हूं, अल्लाह मुझे इधर से आगे ना जाने दे अगर कोई मैंने झूठ बोला हो। खामोश। उसके बाद जब ये हमसे बैठे 8-9 घंटे मुज़ाकरात हुए, उसके बाद ये दोनों साहिबान दूसरे कमरे में चले गए। उसके बाद फिर हम 2 घंटे तक बैठे रहे।
2 मिनिस्टर फैसल मुमताज राठौर, दीवान अली खान, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, ये हमारे साथ बैठे रहे 2 घंटे। बार बार आते थे, हमसे मशावरत करते थे, ऊपर कमरे में जाते थे, आते थे, कमरे में जाते थे। आज आपसे कोई चीज नहीं छुपाएंगे। एंड क्या होता है, हमारे मुज़ाकरात में तअत्तल आ जाता है। हम मशावरत करते हैं तो असर ये दिया गया, एक्शन कमेटी तकसीम हो गई। अल्लाह ना करे एक्शन कमेटी कभी तकसीम नहीं होगी, खामोश। एंड ये हुआ कि हमारे जो मुज़ाकरात में तअत्तल आ गया और हम वो नीचे ही नहीं आए, वो नीचे दोबारा नहीं आए, वो वहीं से चले गए, हम वहीं से वापस आ गए। और बयानिया क्या जारी हुआ कि एक्शन कमेटी के लोग हटधर्म हैं, हम 38 नुकात में से 36 चीजें दे रहे थे और इन्होंने 2 चीजों के ऊपर हटधर्मी की और मुज़ाकरात जो है वो तअत्तल का शिकार हो गए। ये बात यहां तक क्लियर हो गई। अब इससे आगे चलते हैं। हम अपनी काल पे स्टैंड कर रहे हैं। हमने इस वक्त भी पुरअमन जिद्दोजहद पे यकीन रखा और आपने देखा होगा आज कितने दिन हो गए हैं, पूरी रियासत पुरअमन लॉकडाउन है। किसी भी जगह पे हमने असला नहीं उठाया, जबकि हमारे नौजवानों को बेदर्दी से गोलियां मारी गई, लातें मारी गई, थानों में ले जाके मारा गया। तस्वीरें मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन हमने फिर भी सब्र का पैमाना लबरेज नहीं होने दिया। वजह क्या थी कि आप लोगों ने हमें ये मैंडेट दिया था कि पुरअमन रहते हुए ये जिद्दोजहद करोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं। असला हम भी उठा सकते थे, लेकिन हमने असला नहीं उठाया। उसका नुकसान अल्लाह बेहतर जानता है, नुकसान या फायदा। कि हमारे ये 2 नौजवान जिनका आज हम जनाजा पढ़ेंगे, एक हमारा सुधीर जो नीलम वैली से है उसका जनाजा पढ़ेंगे, इसी तरह दीरकोट के हमारे नौजवान हैं उनका जनाजा पढ़ेंगे। वो हमारे सामने लाशों की सूरत में हमें मिले। अभी यहीं पे बस नहीं हुआ, जब साइफर ऑल पार्टीज तमाम ड्रामे पूरे हो गए, अगला एपिसोड सामने आ गया। 29 तारीख से 2 दिन पहले अमन रैली के नाम पे कुछ नौसरबाजों को सामने लाया गया, याद है ना। इस वक्त सियासत से बाहर निकलो, अगर सियासत में रहोगे मारे जाओगे, तबाह हो जाओगे। हमारा किसी सियासी जमात से कोई तल्लक नहीं है। इस वक्त बगैर किसी जमात के, बगैर किसी नजरिए के हम अपनी बात कर रहे हैं। गरीब की, मेरी और आपकी, हम सब की एक बात है, वो हमारे बुनियादी हकूक का असूल है। जिसने सियासत करनी है वो जाए अपने सियासी कायदीन के पास बैठ के सियासत करे। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से ना नजरियाती ना कोई सियासी बात हो सकेगी। अब क्या हुआ कि एक नौसरबाजों का टोला अमन रैली के नाम पे लाया गया, उसकी भी तमाम फुटेज मौजूद है। हम पुरअमन नीलम पुल पे मौजूद थे, जानबूझ के वहां पे लाके फायरिंग की गई, हमारे नौजवानों को मारा गया और हमारा एक नौजवान शहीद हुआ, सुधीर। वहीं पे बस नहीं हुआ, हम बता रहे हैं कि हमने कितना सब्र किया। उसको भी हमने कोई इंतशार नहीं पैदा होने दिया। पोस्टमार्टम कराया, पोस्टमार्टम नहीं कर रहे थे। FIR जबरदस्ती कराई, FIR नहीं कर रहे थे। पुरअमन तरीके से रात को चेला के मुकाम पे जनाजा पढ़ के उसको रुखसत किया। हमने किसी जगह अमन को नहीं तोड़ा। आगे क्या होता है, हमने कॉल दे रखी थी बरारकोट लॉन्ग मार्च की। हमारा रूट अनाउंस था कि हमने प्लेट से होते हुए नीलम पुल से पार जाना है, लेकिन उन्होंने फिर बस नहीं की। सुधीर को मारने के बाद, हमारे नौजवानों को जख्मी करने के बाद, इन्होंने रातों रात बैंक रोड शॉपिंग प्लाजा, पूरा बैंक रोड, पूरी पुल पूरा दोबारा फोर्सेस से भर दिया। अब हमने क्या किया, अगर हमने कोई जज्बात या कोई अपनी पॉपुलैरिटी लेनी होती तो हमारे पास इतना बड़ा क्राउड था कि हम ले जाके सब कुछ बिल्डोज कर सकते थे। लेकिन होता क्या, हमारे रियासत के नौजवान मारे जाते, जो हम किसी भी सूरत ये काम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम बैठे, हमने मुशावरत की, हमने वो रूट ही तब्दील कर दिया। हमारा रूट जो नीलम पुल था, हमने वो चेला पुल से होते बांडी समा, वहां से हम उधर निकल गए। इसलिए निकले कि हमारा किसी से टकराव ना हो, रियासत का मजीद बच्चा कोई हमसे जाया ना हो। हमने जो ही रूट वहां पे तब्दील किया, इन्होंने फिर जो हमारे नौजवान, नत्ते नौजवान जो हमारी तरफ आ रहे थे, जो पुल पे खड़े थे, इन पे डायरेक्ट फायरिंग की और हमारे 2 नौजवान उन्होंने और शहीद कर दिए। खामोश। तमाम फोर्सेस आपको पता है, डरने वाली बात नहीं। FCPC, रेंजर, हमारी आजाद कश्मीर पुलिस, कौन है और जो फायरिंग करेगा, पीछे माई बाप कौन है, सबको पता है। लिहाजा
آپ کو یہ بتانا ہمارا فرض تھا. ہم نے پھر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا. آج پھر اپنی وہی 2 لاشیں کندھوں پہ اٹھا کے 3 ایک بھیج چکے, 2 یہاں موجود ہیں, 3 یہاں موجود, 1 وہاں بھیج چکے, ٹوٹل ہوگی 4. جو دیرکوٹ کی ہیں وہ ہمارے کنفرم نہیں ہے, ہمیں ابھی کنفرم نہیں ہے, اس لیے میں اس کو اناؤنس نہیں کرتا. جو کنفرم ہے میں نے اناؤنس کی ہیں, لیکن ابھی تک ہم نے صبر کو جو ہاتھ سے نہیں چھوڑا. اب دوبارہ ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ایک بہت بڑی کمیٹی پاکستان سے آ رہی ہے, آپ اس سے مذاکرات کریں. ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. ہم نے فوری طور پہ ایکشن کمیٹی کے تمام ممبران سے جو اس وقت لانگ مارچ کے لیے تیار ہیں, راولہ کوٹ پہنچ چکے ہیں. بہت بڑی تعداد ہے راولہ کوٹ, الحمدللہ. اب آپ کو کوئی زیر بار نہیں کر سکتا. ہم نے پھر بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. صبح 5 بجے تک, 5:30 بجے تک فون پہ رابطے میں رہا بڑی بڑی ہستیوں سے, اور ان کو یہ پیغام دیا کہ ہماری مشاورت ہو چکی ہے. ایکشن کمیٹی کا یہ مطالبہ ہے کہ فی الفور 12 سیٹوں کو واپس لیا جائے, اشرافیہ کی مراد کا خاتمہ کیا جائے, ہائی کورٹ کا فیصلہ 2019 پہ مکمل عمل درآمد کرتے ہوئے صحت کارڈ کا اجرا کیا جائے. یہ وہ مینڈیٹ ہے. وہ تو پہلے ٹائٹل پہ ہے, قاتلوں کی سزا پہلے ٹائٹل پہ ہے, وہ کس طرح ہم بھول سکتے ہیں. اسی طرح جو سیلولر کمپنی کا ہماری موبائل سروسز کا مسئلہ ہے, وہ ٹاپ آف دی لسٹ ہے. اب ہم نے یہ چیز مشاورت کے ساتھ رات کو کر کے صبح پھر ان کو جواب دے دیا کہ آپ پھر ہمارے لیے قابل احترام ہیں, آپ مذاکرات کے لیے آ رہے ہیں. یہ ہمارا مین ایجنڈا ہے جس کے اوپر میرے پاس اور کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. جو مینڈیٹ تھا وہ میں نے آپ کو سنا دیا, لیکن ہمارے قابل احترام منسٹر صاحبان پاکستان سے یہاں پہ آ گئے, سننے میں آیا, اور ہمیں یہ پیغام ملا ہے کہ ہم ان سے مذاکرات کریں, ملیں, کیونکہ تمام موبائل سروسز بند ہیں. رات کا جو مینڈیٹ ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے, پونچھ اور میرپور کے لوگوں نے ہمیں دیا, وہ یہی دیا تھا کہ آپ ان کو یہ جواب دے دیں کہ یہ چیزیں پوری کریں, ہم مذاکرات پہ بیٹھیں گے. میرے پاس یا ایکشن کمیٹی مظفر آباد ڈویژن کے پاس فی الحال مذاکرات پہ بیٹھنے کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. ہاں سنیں, بات کو سمجھیں, کبھی بھی ان کی باتوں میں نہیں آنا. ہم ان کے پاس مذاکرات کے لیے جائیں گے صرف ان کو وہ جواب دینے کے لیے کہ یہ مینڈیٹ ہے, اس پہ بات کرنی ہے, نوٹیفیکیشن دو, اور اس کے بعد ہم اس پنڈال کو جو راولہ کوٹ کے اندر موجود ہے اس کو ہم وہاں پہ روکیں گے, آپ سے باقی چیزوں پہ بیٹھ جائیں گے. آپ کو میں نے تفصیلاً ساری بات بتا دی ہے. آپ ہاتھ کھڑا کر کے یہ مینڈیٹ دیں. ابھی رکیں کہ جو چیزیں میں نے آپ سے طے کی ہیں یا جو چیزیں ہم ڈسکس کرنے وہاں پہ جا رہے ہیں, جو پوری ریاست کی عوام نے, اوورسیز بھائیوں نے, ہماری ایکشن کمیٹی میرپور پونچھ ڈویژن کے ممبران نے, تمام لوگوں سے مشاورت کر کے ہمیں جو جواب دیا ہے, ہم وہ جواب ان کو دے کے واپس آ جائیں گے. کیا یہ مینڈیٹ آپ ہمیں دیتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں, سارے لوگ ہاتھ کھڑا کریں, سارے لوگ یہ تصویر لازمی بنائیں, ہاتھ کھڑا رکھیں, ہاتھ کھڑا رکھیں, کیونکہ آپ لوگوں کا یہ مینڈیٹ لے کے ہم ان کو جا کے جواب دیں گے. ہاتھ نیچے نہیں کرنا کہ یہ وہ مینڈیٹ ہے جس کو لے کے ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ جب تک مراد کا خاتمہ, سیٹوں کا خاتمہ نہیں کرتے, ہم آپ کے ساتھ مزید مذاکرات نہیں کر سکتے. یہ مینڈیٹ مل گیا, بہت بہت شکریہ. اب جو بیٹھیں آپ بیٹھیں نیچے بیٹھیں. ابھی جو اصل بات ہے سمجھیں کہ 53 ممبران اسمبلی اصل قاتل ہمارے وہ ہیں. اس وقت تک ایک بھی شخص کے منہ میں سے ایک سٹیٹمنٹ باہر نہیں آئی کہ یہ ظلم ہوا ہے. رکیں یہ بات سمجھیں. 78 سالوں سے جن کے پیچھے ہم سب لگے رہے, آج ان کو اللہ نے اتنی توفیق نہیں دی کہ کوئی ایک بھی اٹھ کے یہ کہے کہ مظفر آباد یا ریاست کے نوجوانوں کو بے دردی سے قتل کیا, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ باتیں سمجھیں.
यार देखें, ये चीजें इनफरादी नहीं है ना, बैठ जाएं। हम इज्तिमाई बात कर रहे हैं। जो बाग में रियासत के किसी जगह पे जबर हो रहा है, वो जबर हमारे पे हो रहा है। अब ये इनफरादी बातों का वक्त नहीं है। तो यार ये नजर आ रहा हमें पता जो है, हम आगे की बात कर रहे हैं। आप जो हो गया उसको डिस्कस कर रहे हैं। हम मुझसे आगे जा रहे हैं कि रियासत जबर पे आ गई है, रियासत आग मांगने पे गोलियां मार रही है, लेकिन उसके बावजूद हमने अमन को जो है वो नहीं तोड़ा। हम फिर उनको ये कह रहे हैं, तुम गोलियां मारो, जो मर्जी करो, हम तुम्हारी गोली नहीं मारेंगे। हमारे मुंह से अपने बुनियादी हकूक की बात निकलेगी, हमारे हकूक से अपने रियासत के तशख़्ख़ुस की बात निकलेगी, हमारे मुंह से अपनी कश्मीरियत की बात निकलेगी, हमारे मुंह से हमारी शिनाख्त की बात निकलेगी, जिसके ऊपर हम कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। मेरी बात लंबी हो गई है, माजरत चाहूंगा। आज ये पंडाल इसकी इजाजत नहीं देता था, लेकिन आज जो नौजवान हमारे शहीद हुए, उनकी शहादत की वजह बतानी जरूरी थी कि ये वैसे शहीद नहीं हुए। इनको मारा गया, जानबूझ के मारा गया, जबर दिखाया गया, लोगों को डराया गया, ताकि दोबारा कश्मीर के लोग कभी अपने बुनियादी हकूक के लिए बाहर ना निकले। मेरी बात लंबी हो गई है। हम ये जनाजा पढ़ेंगे, लेकिन हमने ये तय किया है कि ये जनाजे हम दफनाएंगे नहीं। हम ये जनाजे सड़क पे रखें, कहीं और लेके जाएं, ये हमने फैसला कर लिया। वर्षा से हमने ये मैंडेट ले लिया। अब इनके वारिस एक्शन कमेटी के लोग हैं, और हम बायसियत वारिस हम ये फैसला करेंगे कि हमने इनका क्या करना है। ताली नहीं, ताली नहीं, ताली नहीं, ताली नहीं। बात मेरी अब जो बस बस एक मिनट। अभी एक छोटी सी बात बताऊंगा। यहाँ पे एक डायरेक्टर साहब आए हुए हैं, जो ड्रामा डायरेक्टर हैं। पीछे उनके पता नहीं बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, फिल्म मेकर हैं, बहुत कुछ है। यहाँ पे जो इस वक्त तैनात हैं, जिसको हम सफेद हाथी कहते हैं, वहां पे उनको मैंने शुरू में ये पैगाम दिया था कि ये कश्मीर है, कश्मीर के लोग मर जाएंगे, बगैरती कभी नहीं दिखाएंगे। तुम जो ड्रामा स्क्रिप्ट पाकिस्तान के अंदर फिट करके एक सियासी जमात को ज़ेरे बार करके आए हो, हमारा किसी सियासी जमात से कोई तल्लुक नहीं है। बताने का मकसद है कि ये वही ड्रामा हदायतकार है जो पाकिस्तान के, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी रियासत के लोगों पे, बच्चे बच्चे पे, माओ बहनों पे फख्र है कि उन्होंने आज तक शहादतें कबूल कर ली, लेकिन उफ तक उन्होंने नहीं किया। कितने लोग और मारोगे? मारो जितने तुमने मारने हैं। कश्मीरी कभी अपने बुनियादी हकूक से पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब तमाम लोग यहाँ से आगे निकलें, हम जनाजा पढ़ेंगे। बराए मेहरबानी, बस मैं अब आगे और कोई बात नहीं करूंगा। बाहर जो लोग हैं वो अंदर आ जाएं जी। जो जनाजा पढ़ना चाहते हैं दरवाजा खोलें जी, तो अंदर आ जाए, आगे आ जाए, जगह सारी खाली है। लहू हुआ था, लहू हुआ था, लहू